Namaskara. Today I am discussing BNSS, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ. And today we are jumping to Unit 3. Unit 3. And in Unit 3, for you, the main topic is trial. The main topic is trial. So this is a very important point to be noted. In Unit 3, the very important topic is trial, and I know this stage will create a lot of problems to actually understand, because the trial has got various stages, point number 1, and point number 2, various types, at least 3 types of trials, at least. Therefore, in what circumstances which trial is taking place is a very important thing that we have to understand. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಏನು ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಘಟಕ 3, BNSSನ ಘಟಕ 3. ಘಟಕ 1, 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ 29 ಜನವರಿನೋ ಅಥವಾ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹೀಗೇನೋ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ the timetable. Therefore, conveniently I can complete Unit 3 and also touch Unit 4. That I will try. Anyway, my health should permit. As you know, for the last 1 week I am not feeling good. Anyhow, I am continuing the classes to maximum extent. Now, before I go to the real sections of BNSS or CRPC, I am trying to give you the overall picture how the trial takes place. First of all, I will talk about the principles of trial. On which principles trial is founded? On which principles trial is founded? That is the main objective of this video. ಯಾವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ BNSS ಮೊದಲು CRPC ಆಗಿತ್ತು. CRPC ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾನೂನಾಗಿತ್ತು. ಈವನ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಲಾ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ that was getting its power on the constitutional foundations. In what way we can relate this criminal jurisprudence to our constitution, particularly the principles of fair trial? This is very, very important. Very recently you have seen a very serious case, Unnao case anta heltare adಕ್ಕೆ. A politician who was a working MP or MLA is released, I think, on bail, and then Supreme Court immediately intervened, and again bail was cancelled. Okay, it has got its own legal intricacies, that in POCSO Act there are certain sections, and those sections were interpreted by the High Court, but there was a public uproar. What was done by the High Court was interpretation of POCSO sections, but there was a public cry. Anyhow, Supreme Court took the due cognizance of the issue. I am not going into the details of all that. I don't say whether what High Court is done is incorrect, or also I don't say how come a stay can be given on some grounds by the Supreme Court. Actually, those are two moot questions which the lawyers have to interpret. Actually, public ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಕೊಡ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು.
That is a public opinion, even layman's opinion, but lawyer's opinion is something different. That is a very important point. Okay. Now, how these principles, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ BNSS ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. Therefore, any law, see, there is Article 13 subclause 1 and there is Article 13 subclause 2. What Article 13 subclause 1 says is, our constitution has come into effect on 26 January 1950. As on this date, any law for that matter which is repugnant or against the principles echoed in the constitution, that is void. That is void. That is said in Article 13(1). Similarly, any law that is made by the legislature may be a parliament or a state legislature. If that is against the constitution, then it is void according to Article 13(2). ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುಚ್ಛೇದ 13(2) ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ FN Balsara case for that. Okay, but now whatever BNSS is there, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ what is the long form of BNSS? ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ. The two words that are used here is ನ್ಯಾಯ and suraksha. Suraksha. What were the words used in Indian Penal Code or CRPC, Criminal Procedure Code? There the word used was criminal, ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನೇ BNSS ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಗಿರಬೇಕು. MLA ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನೂನು Article 21 ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇರ್, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇರ್, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Article 21 AK ಗೋಪಾಲನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ, Article 21 ಅನ್ನು ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ EP ರಾಯಪ್ಪ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 1978, Article 21 ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಬೇಕು, ರೀಸನೇಬಲ್. 4 ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ Article 14 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ. ನೋ. Article 22 says no one can be arrested arbitrarily. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತದಲ್ಲಿ, ನಿರಂಕುಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಸ್ತಗಿರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ BNSS ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. This is constitutional background. Here I can cite 2 cases how this jurisprudence is developed. In the jurisprudence, if I talk about AK Gopalan 1951 case, AK Gopalan versus State of Madras 1951 case, athwa ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla, maybe it is 374 case, 1973. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ the Article 21 was not properly interpreted. It was ultimately properly interpreted in Maneka Gandhi case.
there they have made Article 20, 90, 14, 90, 21 and 19 as the three corners of a golden triangle of fundamental rights ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ BNSSನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಯಲ್. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಸಮನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಾರಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಾರಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬೈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಏನು ತತ್ವ? ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತತ್ವನೇ ಇದು. ಏನು? ನಿರ್ದೋಷಿ ತತ್ವದ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ನಿರಪರಾಧಿ, ಅವನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್, ದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್. ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು. ಏನಂತ? ಅವನು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ನಾನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಪರಾಧಿ, ಆಪಾದಿತ ನಾನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅವನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 2. ರೈಟ್ ಟು ನೋ ಅಕ್ಯೂಜೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಪರಾಧಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಏನು? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ. ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ? ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪವಾದಗಳೇನು ಅನ್ನುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ರೈಟ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪಾದಿತನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ವಕೀಲರನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಡವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್. 4th one ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನ ಅಹವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಡು ಯು ಎಗ್ರಿ, ಒಪ್ತೀಯನಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಒಪ್ಬೋದು, ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನವರು, ಅಭಿಯೋಜಕರು ಇವನನ್ನು ಆಪಾದಿತನೆಂದು ಹೇಳುವುದು, ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ಇವನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ
ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಚ್ಛೇದ 21ರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಓಪನ್ ಎಂಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ದೇರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಟ್ರಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಟ್ರಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಸೀನಾರ ಖಾತೂನ್, ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್. ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ರೀಸನ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಕಾರಣ ಸಹಿತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾರಣ ಸಹಿತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಅಪರಾಧಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಪರಾಧಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಟು ಅಪೀಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲ್ಮನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 22, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅರೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಂಧನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. 10 ಅಂಶಗಳು. ಈ 10 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ. ನೋಡಿ, ಇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, BNSS ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ BNSS. ಏನು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು 10 ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ 10 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, BNSS ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ರೈಟ್ ಟು legal representation. Actually, this is available in Article 39 capital A. It is available in 39 capital A. Free legal aid services ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು BNS ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, BNS ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಸೆಕ್ಷನ್ 340 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, BNSS ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 340 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರನ್ನ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 340ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 341, ಲೀಗಲ್ ಏಡ್. ಎಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 capital A. Let me confirm this article 39 capital A. I think I must not tell you wrong. Yes, article 39A. I am correct. Article 39A ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ BNSS ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಂ 341ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಏನು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ನಿಂದ ಲಾಯರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ನಟೋರಿಯಸ್
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಅಮೀರ್ ಕಸಬ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಅಮೀರ್ ಕಸಬ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಎಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ವೇರ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಕೋರ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಅಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲೀಡರ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಖರ್ಚನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಅಪರಾಧ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಖರ್ಚನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದರೆ, ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ದಸ್ತಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪರ್ಸನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಆಬ್ಟೇನ್ ಬೇಲ್ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ದ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬೇಲ್. ದೆನ್ Section 58, production before the magistrate. This is very important article. Very important section. That is Section 58. Section 58. Today, the way state has power to arrest, the state has a responsibility also that you must arrest proper person, not at whims and fancy. ವಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಪೊಲೀಸರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 58. ಪರ್ಸನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟೇನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24 hours. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ತನಿಖೆಗೆ ಈ ಆರೋಪಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 15 days, ಮೇ ಬಿ 3 days, 4 days, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ he may give a permission depending upon the gravity of the case. It is the protection for the accused. Supply documents to the accused. ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 230 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೀವು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ and other documents. If it is a police case, what happens is, in the police case, first FIR happens, then if arrest is required, arrest will be done, then preliminary inquiry is required, they will do, then they will do investigation. After completion of the investigation, they will give a report to the court which is called police report. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಡೆದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಗೂ ಮೊದಲು ವಿಚಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿ ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ ನಂಬರ್. ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಅದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಲೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶಾಲ್ ಫರ್ನಿಸ್. ನೋಡಿ, ಏನೇನು ಕಾಪಿ ಕೊಡಬೇಕು? FIR ಕಾಪಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದರ ಕಾಪಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವುದು ಜರೂರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 230 ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ speedy trial. Actually, this is not happening nowadays.
ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ನೋ ಸಿಂಗಲ್ BNSS ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹಸೀನಾರಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, BNSSನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ BNSS 2023. ಇದರ ಕನ್ನಡ ವಿವರಣೆ. ಎಸ್, ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಸನ್ಡ್, ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್. ನೀವು ಕಾರಣ ಸಮೇತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ರೈಟ್ ಟು ಅಪೀಲ್. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಿ ಆರ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟಮ್. ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಡಿ ಆರ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ 2023 strengthens the concept of fair trial. ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೀವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ವಿಡಿಯೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗಂದ್ರೆ, ಟ್ರಯಲ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ಲು ಇದು ವಾರಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಮನಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಾರಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಸಮನಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್. ಹೌ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ BNSS ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ that write short note on trial. This is sufficient for you. Whatever the note I have given, you can write it and make a citation of Hashinaara cartoon. That judgment you can give. With this, I will conclude this video and coming with next videos on this point. So, thank you.